वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। गुरु रूप गुरु प्यारी साध संगत जीओ, मैनू कुछ दिन पहला एक भैन का सवाल आया सी भी जिहड़ा मूल मंत्र का पाठ है जो जपजी साहिब की पावन अमृतमी बाणी की आरंभता विच स्टार्टिंग दे विच असीं पढ़ते हाँ, उस मूल मंत्र के पाठ का कई सिख संगतां जिहड़ियां हन वो सिमरन भी करदियां हन ते सानू जिहड़ा है मूल मंत्र के पाठ का सिमरन जिहड़ा है वो किवें करना चाहिए है। तो साध संगत जीओ, अज आओ गुरबाणी सीखीए। अज दे इस प्रोग्राम दे विच मैं आप समूह सिख संगतां दे नाल इसे ही टॉपिक ते इसे ही विषय के संबंध में कुछ कु विचारां साझीआं करन जा रहा हाँ ते आप समूह सिख संगतां नूं बेनती करना चाहांगा भी अज दे इस प्रोग्राम नूं शुरू तो लैके एंड तक आप भी देखो ते होरनां सिख संगतां नाल भी वध तो वध जरूर शेयर करो जी। तो साध संगत जी, सब तो पहली बेनती इनू सुनो जी ध्यान दे नाल। साध संगत जी, तुसी देख सकते हो भी मैं वाइट बोर्ड के ऊपर मूल मंत्र का जिहड़ा पाठ है वो संपूर्ण पाठ जिहड़ा है इत्थे मैं नोट किया हुआ है। तो मैं आप समूह सिख संगतां दे चरनां विच सब तो पहला ये बेनती करना चाहांगा भी जेकर असीं मूल मंत्र के पाठ का सिमरन करना चाहुंदे हाँ ते इस गल नूं याद रखो भी सिमरन करन तो पहला सानू सारिआं नूं मूल मंत्र के पाठ का जिहड़ा शुद्ध उचारण है वो जरूर जिहड़ा है वो सिख लेना चाहिए है, क्योंकि मैं कई सिख संगतां नूं मूल मंत्र का पाठ करते सुनिया। कई सिख संगतां जिहड़ियां हन वो मूल मंत्र का जिहड़ा पाठ है वो भी शुद्ध ढंग तरीके दे नाल जिहड़ा है शब्दां का उचारण जिहड़ा प्रोपर वो नहीं कर पाउंदियां। तो अज इस गल नूं भी साध संगत जी असीं इत्थे समझांगे भी जिहड़ा मूल मंत्र का पाठ है इस पाठ का जिहड़ा शुद्ध उचारण है वो की है ते फिर जिहड़ा इहदा सिमरन है वो सानू किवें करना चाहिए है। साध संगत जी, सब तो पहला देखो ये जिहड़ा पाठ है तुसीं देख सकते हो, इसका पाठ है एक ओंकार। तुसीं देखो भी ये जिहड़ा साध संगत जी पाठ है ये पाठ तीन शब्दां नूं जोड़ के बनया है। तीन शब्दां नूं, तिन्ने शब्द जिहड़े आ वो वक्खो वखरे आ। पहला शब्द है जी एक, दूसरा शब्द है ऊड़ा ते तीसरा शब्द है आ जिहड़ा तुसीं ऊपर देख रहे हो कार। ये तीन वक्खो वखरे शब्द आ। पहला एक शब्द आ। साध संगत जी, तुसीं एक ओंकार दे पाठ विच देखो जिहड़ा एक शब्द है, एक ये जिहड़ा शब्द है इहदा स्वरूप जिहड़ा वा वो संख्यक वाचक है, गिनती वाचक एक है। बहुते विद्वान जिहड़े हन वो एक दा जिहड़ा अर्थ करदे आ गुरबाणी व्याकरण अनुसार वो अर्थ करदे आ संख्यक वाचक विशेषण। हालांकि इहदा स्वरूप साध संगत जी गिनती वाचक है, पर यह गल याद रखो भी इसका जिहड़ा उचारण है वो असीं करांगे एक। एक इदां ईड़ी नूं सिहारे की मात्रा फिर कक्का अखर एक। फिर साध संगत जी ये जिहड़ा ऊड़ा अखर है ते ऊड़े दे उपर जिहड़ी आ तुसीं अर्ध चंद्रिका देख रहे हो, इस अर्ध चंद्रिका नूं असीं उचारण करदे हां कार। तो दो शब्द हो गए, एक शब्द हो गया जी ओंग, ओंग। दूसरा शब्द है जी प्लस कार, ओंकार। तो इसका उच्चारण बनेगा ओंकार, ओंकार। इसका पाठ जिहड़ा मैं बेनती करना चाहांगा असी एकमकार ओमकार इस ढंग दे नाल नहीं करना। असी इसका उच्चारण करांगे एक ओंकार, ओंकार। गुरु साहिब की पावन बाणी दे विच, समुची गुरु ग्रंथ साहिब की पावन बाणी दे विच अनेका जगह के उत्ते गुरु साहिब ने जिहड़ी है वो सानू सेध भी दिती हुई बाणी दे विच। ते सब तो वड्डी गल जदों तुसीं रामकली राग विच ओंकार की बाणी पढ़ोगे, ओंकार की बाणी दे हेठ ही गुरु साहिब ने इस शब्द के उच्चारण की सेध भी दिती हुई। उत्थे महाराज जी कहते आ भी ओंकार ब्रह्मा उत्पत्त, ओंकार किया जिन चित, ओंकार सैल जुग भये, ओंकार वेद निर्मय। उत्थे इसे ही स्वरूप दे विच जिहड़ा है
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਹ ਉੱਥੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਊੜੇ ਦਾ ਮੁਖ ਖੁੱਲਾ, ਐੜਾ ਉੱਪਰ ਟਿੱਪੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ, ਕੱਕੇ ਨੂੰ ਕੰਨਾ ਰਾਰਾ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਬਣੇਗਾ ਜੀ ਓੰਕਾਰ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਭਾਵ ਰੱਬ ਜੀ ਇੱਕ ਹਨ। ਓੰਕਾਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ, ਓੰਗ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਕਾਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਾਰ ਹੈ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਇੱਕ ਰਸ ਲਗਾਤਾਰ। ਵੀ ਜੋ ਇੱਕ ਰੱਬ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਰੱਬ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੀ ਕੁਦਰਤ, ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਸ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਉਹ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਜਾਨਵਰ ਜੀਵ ਜੰਤੂਆਂ ਸਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਰਸ ਲਗਾਤਾਰ। ਇਹ ਕਾਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਰਸ ਲਗਾਤਾਰ। ਤੋ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪਾਠ ਆ ਜੀ ਸਤ ਨਾਮ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸਤ, ਫਿਰ ਆ ਜੀ ਨਾਮ। ਸਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੋ ਗਿਆ ਸਦੀਵ ਕਾਲ ਟਿਕਿਆ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਨਾਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਨਾਮਣੇ ਵਾਲਾ। ਫਿਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਆ ਜੀ ਕਰਤਾ। ਫਿਰ ਆ ਜੀ ਪੁਰਖ। ਕਰਤਾ ਦਾ ਅਰਥ ਕ੍ਰੀਏਟਰ, ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਨੂੰ ਸਾਜਿਆ। ਪੁਰਖ, ਪੁਰਖ ਦਾ ਅਰਥ ਵੀ ਹੈ ਜੀ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਰਬ ਵਿਆਪੀ ਹੈ, ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ, ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ, ਗੋਬਿੰਦ ਬਿਨ ਨਹੀਂ ਕੋਏ। ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸ਼ਬਦ ਆ ਜੀ ਨਿਰਭਉ। ਨਿਰਭਉ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਉ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਡਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਇਹ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਦੇ ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਿਹੜੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀਆਂ ਕੀ ਸਿਫਤਾਂ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਹੀ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਹੀ ਗਾਇਨ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੇ ਪਾਠ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕੋ ਦਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੋਤਾ ਰਟਨ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਪਾਠ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰਟਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਿੰਨੀ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਪਾਠ ਸੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੇ ਪਾਠ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਰਥ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੇ ਪਾਠ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬੇਨਤੀ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਹੈ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਇਨ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਤੂੰ ਇੱਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੇ ਰੱਬ ਜੀ ਤੂੰ ਇੱਕ ਹੈ। ਓੰਕਾਰ ਹੇ ਰੱਬ ਜੀ ਤੂੰ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਰਸ ਲਗਾਤਾਰ। ਸਤ ਨਾਮ ਹੇ ਰੱਬ ਜੀ ਤੂੰ ਸਦੀਵ ਕਾਲ ਟਿਕਿਆ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰਾ ਨਾਮਨਾ ਵੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਨਾਮਨੇ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੈ। ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। हे प्रभु तू सर्व व्यापी है। निरभौ हे प्रभु तेनू किसे दा डर नहीं है, तू डर तो रहत है। निर्वैर हे प्रभु तेरा किसे दे नाल कोई वैर नहीं है। फिर अकाल हे प्रभु तू अकाल है, तेरे ऊपर काल अपना जोर नहीं पा सकता। काल दा अर्थ हुंदा है समा, काल दा अर्थ हुंदा है मौत। ना मौत तेरे ते जोर पा सकती है, ना तू समय विच हुंदा है। तू समय तो भी रहत है, मौत तो भी रहत है। फिर शब्द आ जी मूरत। मूरत का अर्थ हुंदा है हस्ती वाला, स्वरूप वाला। हे प्रभु तेरी ऐसी हस्ती है, तेरा अजिहा स्वरूप है जो अकाल है, जो समय तो परे है। फिर अजूनी, तू जूना विच नहीं हुंदा। असी जूना विच आउंदे हां पर परमेश्वर जूना विच नहीं हुंदा, जन्म मरण दे विच नहीं हुंदा। फिर सहभंग हे प्रभु तू अपने आप तो प्रकाशमान है, तेनू किसी ने बनाया नहीं है। गुर प्रसाद हे प्रभु तेरी प्राप्ति केवल तां केवल गुरु की कृपा द्वारा ही हो सकती है। ये जिहड़ा साध संगत जी शब्द है सहभंग ते अजूनी ते गुरप्रसाद, इन्हां शब्दां दे उचारण विच भी खासा ख्याल रखना मैं बेनती करना चाहांगा। ये जिहड़ा अजूनी शब्द है
ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਅਜੂਨੀ ਸਹਿਭੰਗ ਦੋਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਅਜੂਨੀ ਸ਼ਬਦ ਵੱਖਰਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਹਿਭੰਗ ਜੋ ਇਹ ਭੱਬੇ ਅੱਖਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟਿੱਪੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਟਿੱਪੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਨਾਸਕੀ ਉਚਾਰਨ ਹੋਵੇਗਾ ਨੱਕ ਵਿੱਚੋਂ। ਨੰਗੇ ਅੱਖਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਊਂਡ ਹੈ ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅਸੀਂ ਨੱਕ ਵਿੱਚੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਵੀ ਟਿੱਪੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਅੱਖਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਉਚਾਰਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਨਾਸਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਿੱਪੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਤਰਾ ਹੈ ਉਹ ਨਾਸਕੀ ਧਵਨੀ ਲਗ ਮਾਤਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਾਂਗੇ ਸਹਿਭੰਗ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਚਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੇ ਪਾਠ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਠ ਹੈ ਉਹ ਉਚਾਰਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰੋ। ਸਹਿਭੰਗ, ਨੱਕ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਸਕੀ ਧਵਨੀ ਉਚਾਰਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਹਿਭੰਗ ਤੋਂ ਭਾਵ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੋਣਾ। ਫਿਰ ਆ ਜੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਇਹ ਸੱਸੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ ਲਗਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਚਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਪ੍ਰਸਾਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਕਿਰਪਾ। ਇਹ ਜੋ ਦੱਦੇ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਿਹਾਰੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ। ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਐਸੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਹੈ, ਸਤ ਨਾਮ ਹੈ, ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਨਿਰਭਉ ਹੈ, ਨਿਰਵੈਰ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਜੂਨੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਹਿਭੰਗ ਹੈ। ਐਸੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ। ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੇ ਪਾਠ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੇ ਪਾਠ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਇਸ ਪਾਠ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਰਥ ਹਨ, ਅਰਥਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਵਾਕਿਫ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਅਰਥ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਜੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੋਰ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲੈ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੀਕਾ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਦਵਾਨ ਦੇ ਵੀ ਅਰਥ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੇ ਪਾਠ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਆ। ਅਰਥ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਲੱਗਾਂਗੇ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਕਤ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਪਾਠ ਉਚਾਰਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜੋ ਹੈ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਇਸ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੇ ਪਾਠ ਦੇ ਅਰਥ ਵੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਨ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕੰਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਇਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਭਟਕੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਫਿਰ ਪਾਠ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਾਠ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਆਏਗਾ, ਮਜ਼ਾ ਵੀ ਆਏਗਾ, ਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਵੀ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਗਾਇਨ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵਰਗੇ ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਹੋ ਜਾਣ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅਮਲੀ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕੀਏ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅਡੋਪ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੇ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ, ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ, ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ ਜੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।